بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IMF سمیت عالمی مالیاتی اداروں کے معاہدے سے پہلے مافیا نے روپے کی قدر گرا کر جو معیشت پر وار کیے تھے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اب عالمی طاقتوں نے پاکستان کے تیل اور گیس کے ذخائر کے خلاف سازشوں کے جال بچھانا شروع کر دیے۔ ایکزون موبل نامی امریکی ملٹی نیشنل کمپنی جس نے پاکستان کے $100 ملین جھونکنے کے بعد گزشتہ کئی دنوں سے عمران خان کو تیل اور گیس کے پائے جانے کے شواہد دیتا رہا تھا، اور یہاں تک کہ 4000 میٹر سے زائد کھدائی پر ایکزون موبل نے اعتراف کیا تھا کہ ذخائر کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ہائی پریشر کو نہ صرف محسوس کیا گیا بلکہ ہائیڈرو کاربن کی بڑی مقدار بھی ملی ہے جو اس سے پہلی دریافتوں میں کبھی نہیں ملی تھی، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو نوید سنائی کہ ان قریب پاکستان کی تقدیر بدلنے والی ہے اور پاکستان کی قسمت کا سورج چمکنے والا ہے۔ لیکن ملکی اور غیر ملکی ماہرین اس بات پر بھی حیران ہیں کہ ہائیڈرو کاربن کی بڑی مقدار ملنے اور ذخائر کے قریب پہنچتے ہی اچانک ڈرلنگ کا رخ کیوں موڑ دیا گیا، اور وہی کمپنی جس نے وزیر اعظم عمران خان کو اگلے چند دنوں میں توانائی کے وسیع ذخائر کو دریافت کرنے کی خوشخبری سنائی تھی، اس کو اچانک اپنا بیان کیوں تبدیل کرنا پڑا۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان جو قرضوں میں جکڑی پاکستانی معیشت اور خالی خزانے کے ساتھ روز اول سے کوشاں ہیں کہ کسی طرح خالی خزانے کا اتنا منہ بھر دیا جائے کہ ملک کی معیشت ICO سے نکل سکے، انہوں نے اقتدار میں آتے ہی عرب ممالک اور چائنا سے قرضے حاصل کر کے ملک کی معیشت کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ انہی دنوں وینزویلا میں تیل کا بحران اور ایران کی کشیدگی کے تناظر میں عالمی منڈی میں تیل کی سپلائی کے متاثر ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے، جس کے بعد ایکزون موبل کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر پاکستان بھیجا گیا، اور ابتدائی تخمینہ جات کے مطابق پاکستان کے سمندر میں بڑے ذخائر موجود ہونے کی خبر سنائی گئی تھی۔ اسی اثنا میں IMF کے کارندوں کی جانب سے یہ بھی آوازیں سنائی دینے لگیں کہ تیل اور گیس کو جب نکلنا ہوگا تو نکل جائے گا، ابھی تو خزانہ خالی ہے، ابھی تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں IMF کا دروازہ لازماً کھٹکھٹانا ہوگا، اور ہاں یہ کام جلد سے جلد کرنا ہوگا، ورنہ یہ نہ ہو کہ تیل اور گیس بھی نہ نکلے اور عالمی ادارے بھی قرض دینے سے انکار کر دیں۔ اسی دوران ہی منی لانڈرنگ مافیا متحرک ہو گئی اور مارکیٹ سے ڈالر غائب ہونے لگے، جس کے بعد پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ دوسری طرف انڈیا کی جانب سے جنگ کی صورتحال مسلط کر کے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو انگیج رکھا گیا تاکہ چوروں اور لٹیروں کے خلاف چلنے والے احتساب کو جنگی صورتحال کے پیش نظر روک دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کا فائدہ اٹھا کر کیس سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن ریاست نے NRO دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے PTM جیسی ریاست مخالف جماعتوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ ریاست پر بدستور دباؤ برقرار رکھا جا سکے، لیکن ریاست اپنی جگہ ڈٹی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ مافیا نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک تمام لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے تو کام نہیں بننے والا، اور عید کے بعد عمران خان کی حکومت گرانے کی دھمکی دے کر اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ نیشنل ایکشن پلان کا تعلق کسی خاص حکومت سے نہیں ہے بلکہ وقت اور رفتار کی قید سے آزاد ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہیں لیکن یہ آپریشن نہیں رکنے والا۔ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی تمام تر سازشوں کے باوجود عمران خان اس وجہ سے پر امید تھے کہ ایک نہ ایک دن تیل اور گیس کے ذخائر ضرور دریافت ہوں گے اور ملک کی معیشت میں بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن مافیا کی پلاننگ تھی کہ پہلے معیشت کو IMF کے حوالے کر کے عمران خان کے پیروں میں زنجیر باندھ دی جائے اور پھر سیاست دانوں کو اکٹھا کر کے اندرونی دباؤ میں اضافہ کر دیا جائے، ساتھ ساتھ پراکسی وار اور CPEC پر دہشت گردوں کے حملوں کے ذریعے سرمایہ کاری کو متاثر کیا جائے۔ اسی طرح ڈرلنگ کرنے والی کمپنیوں کو بھی خفیہ پیغامات موصول ہونے لگے۔ دوسری طرف خلیج عرب میں مصنوعی کشیدگی پیدا کر کے سعودی عرب کے تیل کے کنووں پر حملے کروائے گئے اور پاکستان کی حکومت کو خاموش پیغام دیا گیا کہ جہاں تیل ہوتا ہے وہاں یہ حالات ہوتے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی خدشات لاحق تھے کہ پاکستان میں تیل اور گیس کے ذخائر نکلنے کی صورت میں پاکستان کی معیشت نہ صرف مضبوط ہوگی بلکہ پاکستان بالآخر IMF کے چنگل سے نکلتا چلا جائے گا، اور
और बैरूनी दबाव से अपने आप को बाहर निकाल सकेगा। यही वजह है कि एक्सोन मोबिल नामी कंपनी ने अपनी ड्रिलिंग का रुख 4000 मीटर के बाद अचानक दूसरी तरफ मोड़ दिया और हाई प्रेशर का बहाना बनाकर असल जगह पर ड्रिलिंग नहीं की, जिसके बारे में कवी उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि यहाँ से जरूर ब जरूर तवानाई के ज़खायर दरियाफ्त होंगे, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक ये बात रोज़े अव्वल से वाज़ेह है कि कोई भी मल्टीनेशनल ड्रिलिंग कंपनी इतनी बड़ी सरमायाकारी उस वक्त तक नहीं करती जब तक कि उसे तज्जियाती रिपोर्टों की बुनियाद पर ठोस शवाहिद ना मिल जाएं, और ठोस शवाहिद मिलने के बाद ही ड्रिलिंग स्टार्ट की गई थी। इसके बाद वक्तन फवक्तन इसी कंपनी की जानिब से इमरान खान को कई रिपोर्ट्स इरसाल की जा चुकी हैं, जिनमें ज़खायर की मौजूदगी की निशानदही की गई थी। यही वजह है कि माहिरीन ने एक्सोन मोबिल की ड्रिलिंग के नताइज की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये रिपोर्ट हकायक पर मबनी नजर नहीं आते, बल्कि दाल में जरूर कुछ काला है, जिसकी वजह से हकायक को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पर लबकुशाई करते हुए कुछ माहिरीन का ये भी कहना था कि पाकिस्तान एक जियो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम तरीन खित्ता है, जहाँ पर मुख्तलिफ आलमी ताकतें प्रॉक्सी वॉर लड़ रही हैं, और हाल ही में सीपेक पर किए जाने वाले हमलों और सियासी जमातों की जानिब से बैरूनी दुश्मनों के इशारों पर अचानक इकट्ठा हो जाना इस बात का सबूत है कि दुश्मन को पाकिस्तान की तरक्की बिल्कुल हजम नहीं हो रही। इसी तरह वेनेजुएला, लीबिया में पनपती खाना जंगी की सूरत हाल और सीपेक के खिलाफ बढ़ते चैलेंजेस के पेश नजर ऐन करीने कयास है कि इस वक्त हालात की नजाकत के पेश नजर इस खबर को या तो रोक दिया गया है या फिर कंपनी ने जानबूझकर असल हकायक से पर्दापोशी की है, ताकि पाकिस्तान को इससे महरूम रखा जा सके और पाकिस्तान की मईशत IMF जैसे आलमी मालियाती इदारों के चुंगल में फंसी रहे। माहिरीन इस बात पर भी हैरान है कि जिस दिन ड्रिलिंग बंद करने का फैसला किया गया, उसी दिन पिशावर में शौकत खानम के अफ्तार डिनर से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि तवानाई का इतना बड़ा जखीरा मिलने वाला है कि पाकिस्तान अगले 50 साल तक तवानाई में खुद कफील हो जाएगा। इसी तरह ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले एक एहलकार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि आम तौर पर 5% इम्कानात पर भी ड्रिलिंग शुरू कर दी जाती है, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। यहाँ तो 20% से जायद इम्कान था, और केकड़ा 1 की खुदाई जब 4799 मीटर की गहराई तक पहुंच गई तो ये कहा गया कि इस वक्त बहुत हाई प्रेशर नीचे से आ रहा है, जिससे मट्टी जाया होने का खदशा है, और फिर अचानक इस ड्रिलिंग का रुख मोड़ दिया गया, जो कि बहुत गैर मामूली बात है। इनका मजीद कहना था कि इस इकदाम से तो ये जाहिर हो रहा है कि ये टेक्निकल मामला नहीं था, बल्कि कुछ और भी इश्यूज थे, जिसकी वजह से ड्रिलिंग का रुख ऐन मौके पर मोड़ दिया गया। इसी तरह OGDCL के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर रियाज खान का कहना था कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती रही है कि यहाँ हम 3 कुएं खोदते हैं तो एक कुएं से ज़खायर निकल आते हैं, जबकि इंडिया ने 40 कुएं खोदे जिनमें से कुछ नहीं निकला। इसी तरह लीबिया ने 50 से जायद कुएं खोदे, तब जाकर उन्हें कामयाबी मिली। इसी तरह नॉर्वे में 70 से जायद कुएं खोदे गए, तब जाकर उन्हें कामयाबी मिली। लेकिन केकड़ा 1 की सूरत हाल मुख्तलिफ थी। इसकी खुदाई के दौरान हाइड्रोकार्बन की काफी मिकदार मिली थी, जो ज़खायर की मौजूदगी का पता देती है। इसी तरह ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के माहिर जावेद अख्तर खान ने कहा कि हाइड्रोकार्बन की बड़ी मिकदार मिलने के बाद भी ये दावा करना कि यहाँ ज़खायर मौजूद नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी तरह गैर मुल्की तज्जियाकार एडम गेरी का कहना था कि इस बात का भी इम्कान है कि हुकूमत ने खित्ते की सूरत हाल के पेश नजर इस खबर को जाहिर नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान सीपेक के खिलाफ की जाने वाली प्रॉक्सी वॉर से लड़ने में मसरूफ है। हो सकता है कि इसका ऐलान बाद में मुनासिब वक्त में कर दिया जाए। इसी तरह माहिरीन ये भी खदशात जाहिर कर रहे हैं कि जब भी अमरीकी या यूरोपीय कंपनी को इन्वॉल्व किया जाता है तो इसके नतायज अच्छे नहीं निकले। या तो उस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा या जानबूझकर इतनी ताखीर की जाती है ताकि इसकी कॉस्ट की ताब ना लाते हुए हुकूमत खुद ही इस प्रोजेक्ट को बंद कर दे। जिस तरह आज से 10 साल पहले पिंडी घेप में मियां वाला नामी रिग लगाया गया और ये ऐलान कर दिया गया था कि एशिया का सबसे बड़ा तेल का जखीरा पिंडी घेप में दरियाफ्त हो चुका है, और बताया गया कि तेल और गैस का इतना प्रेशर था कि सेफ्टी वाल्व तक फट गए थे। फिर अमेरिका से हाई प्रेशर वाल्व खुसूसी ऑर्डर पर बनवाए गए और तेल की सप्लाई भी महदूद पैमाने पर शुरू कर दी गई थी, मगर 2 साल बाद इस कुएं को अचानक बगैर वजह बताए बंद कर दिया गया। देखा यह गया है कि पाकिस्तान में तवानाई की तलाश का काम तो जोरों शोर से शुरू किया जाता है, लेकिन जब नताइज का टाइम आता है तो उस वक्त पूरा सरार सी खामोशी छा जाती है। वक्त आ गया है कि तवानाई के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील की जाए और मगरबी कंपनियों पर इन्हिसार करने के बजाय चाइनीज और पाकिस्तान की कंपनियों से ड्रिलिंग करवाई जाए, ताकि पाकिस्तान की तवानाई के इन ज़खायर को आलमी साम्राज्यी ताकतों की धींगा मुश्ती से दूर रखा जा सके, जिन ज़खायर से बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान को महरूम रखना चाहते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।
اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔